بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پرائم ایجوکیشن. ڈیئرس، کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا سیورل نائٹس تک. مریض، اگر آپ نے پہلا میرا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مریض، آج یہ لیسن ختم کریں گے. سٹارٹ ہمارا آج یہاں سے ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a great respect for women. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے لیے بہت بڑا عزت تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے، عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے. مریض، he always remembered his mother and foster mother with great respect. مریض، وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی ماں اور رضائی ماں کو عزت کے ساتھ یاد کرتے تھے. ریمبر کا مطلب کیا ہو گیا؟ یاد کرنا. ریمبر کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرنا. مریض، اس کے بعد ہے وومنز. یہ جو انورٹڈ کاموں میں لکھا گیا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، یہ بات خود کہا ہے. وومن آر ویک. کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ کمزور ہوتی ہیں. ویک کا مطلب کیا ہے؟ کمزور. عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ کمزور. He said to his followers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا ہے؟ اپنے پیروکاروں کو کہا ہے. فالورز کس کو کہتے ہیں؟ پیروکار. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ طاقتور ہوتی ہیں؟ نہیں، عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ کمزور ہوتی ہیں. مریض، اس کے بعد ہم سن نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی فرمایا ہے، یہ جو انورٹڈ کاما ہے نا، یہ دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کہا گیا ہے انورٹڈ کاما کے اندر جو کلوز ہے یہاں تک، یہ سارا ہمارے پیغمبر نے اپنے خود ہی کہا ہے. یو شوڈ ٹریٹ دیم ود کائنڈنس اینڈ لو. عورتوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کو مہربان. کائنڈنس مطلب کیا ہے؟ ترس، یعنی رحم، مہربانی، مہربان ہونا. تو اس میں یہ ہوگا کہ یو شوڈ آپ کو چاہیے ٹریٹ، سلوک کرنا، دم یعنی ان کے ساتھ برتاوا کرنا چاہیے، ود کائنڈنس کیا؟ مہربانی کے ساتھ، اینڈ لو اور پیار کے ساتھ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دیئر ڈیوٹی از ٹو بی گڈ اینڈ موڈیسٹ. ان کی ذمہ داری اچھی اور پاک دامن ہونا چاہیے. گڈ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا. موڈیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ پاک دامن. یعنی ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور پاک دامن ہونی چاہیے. عورتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. یو شوڈ بی کائنڈ ٹو دیم. آپ نے ان کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کائنڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے he was kind to the poor slaves. وہ غریب غلاموں کے لیے بھی مہربان تھا. وہ غریب غلاموں کے لیے بھی کیا تھا؟ مہربان تھا. کیا تھا؟ مہربان تھا. Brothers, he loved them as his own children. them کس کی طرف اشارہ ہے؟ them پور سلیوز کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ غریب غلاموں کی طرف اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ he loved them. he loved them. یہ ہے ہمارے پاس آبجیکٹ پروناؤن آتا ہے. کون سا پروناؤن آتا ہے؟ them. یہ بات ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. he loved them as his own children. اس نے ان کو اپنے ہی بچوں کی طرح پیار کیا. اس نے ان کو اپنے خود بچوں کی طرح پیار کیا. ٹو دا مسلم ہی سیڈ. مسلمانوں کو اس نے کہا. کیا کہا؟ انورٹڈ کاما میں کلوز ہے. یہ کہا. کیا کہا؟
feed your slaves with such food as you eat. Feed, खिलाओ अपने गुलामों नौकरों को with such food, ऐसी खुराक के साथ, as you eat, जैसा कि आप खाते हैं. As you eat, जैसा कि आप खाते हैं. इसके बाद है yourself, आप, and clothe them with such clothes as you wear yourself. और उनको कपड़े पहनाओ with such clothes, ऐसे कपड़ों के साथ as you wear yourself, जैसे कि आप खुद पहनते हो. ऐसे कपड़ों के साथ, यानी ऐसे कपड़े उनको पहनाओ जो आप क्या करते हो, पहनाओ जो आप खुद पहनते हो. yourself मतलब आप खुद. if they do wrong, अगर वो गलत करे, कौन, नौकर, अगर वो गलत करे, pardon them. पार्डन क्या मतलब है, माफ करो, उनको माफ करो. पार्डन का मतलब क्या हो गया, माफ करना. देम, उनको, पार्डन देम, उनको माफ करो. इफ यू कैन नॉट पार्डन, अगर आप माफ नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते हैं, पार्ट विद देम, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो. बट नेवर ट्रीट देम अनकाइंडली, लेकिन कभी भी उनको बेरहमी के साथ सलूक न करो. लेकिन कभी भी उनके साथ बेरहमी के साथ सलूक न करो. क्या न करो, बेरहमी के साथ सलूक न करो. क्या न करो, सलूक न करो. किस तरह, बेरहमी के साथ, अनकाइंडली. इसके बाद है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा had a slave named Zayd. हजरत खदीजा जो कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, had a slave, उसका एक नौकर था. क्या था, उसका एक नौकर था जिसका नाम था ज़ैद. क्या नाम था उसका, ज़ैद उसका नाम था. अब ये आपसे एमसीक्यूज में आ सकता है कि हजरत खदीजा का जो नौकर था, उस नौकर का नाम क्या था, ज़ैद. क्या नाम था, ज़ैद. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम always treated him like his own child. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसको अपने ही बच्चे की तरह सलूक किया. यानी उसको किसकी तरफ इशारा है, हम, ये ज़ैद की तरफ इशारा है जो उसकी बीवी का जो है ना नौकर था. he always helped the needy. उसने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की. नीडी किसको कहते हैं, जरूरतमंद. मरीज, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाजमी हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. There was an old man, वहां पे एक बूढ़ा सा पंडित था, who used to bring water from a distant stream, जो कि दूर नदी से पानी लाया करता था. डिस्टेंट मतलब दूर, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम मतलब क्या है, नदी. वो वहां एक बूढ़ा सा बंदा था जो दूर नदी से पानी लाता था. फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक के लिए. मास्टर किसको कहते हैं, मालिक. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रसूल, पिटेड हिम, उस पर तरस किया. उस पर किस पर तरस किया, जो पानी ला रहा था, अपने मालिक को. एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की, किसमें, एंड कैरिंग द वाटर, पानी को ले जाने में. यानी वो मास्टर के लिए पानी लेके जा रहा था, वो नौकर, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर तरस की और उसके साथ उसको पानी लेके जाने में मदद की. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ही सेड टू हिम, यानी काम को मुकम्मल करने के बाद, फिनिशिंग मुकम्मल करना, वर्क काम को मुकम्मल करने के बाद, ही सेड टू हिम, उसने उसको कहा, डू रिमेंबर मी व्हेनेवर यू नीड हेल्प अगेन. डू रिमेंबर मी, मुझे याद करो, व्हेनेवर, जब भी, यू नीड हेल्प अगेन, आपको दोबारा मदद की जरूरत पड़ी. यानी अगर आपको दोबारा मदद की जरूरत पड़ी तो आप जरूर मुझे याद करें. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
used to buy and carry things of everyday use for women. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے خریدنا اور لے کے جانا چیزوں کو روزمرہ زندگی کے استعمال کا عورتوں کے لیے. یعنی عورتیں جو روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں ان چیز کو خریدنا اور لے کے جاتے تھے. یعنی عورتوں کا اتنا بڑا لحاظ کرتے تھے, ریسپیکٹ کرتے تھے. who could not buy or carry them themselves, یعنی ان کی مدد کرتے تھے. who could not buy, جو خرید نہیں سکتے تھے, or carry یا لے کے نہیں جا سکتے تھے, them ان کو یعنی گوڈس ٹول سامان کو, themselves خود بخود. یہ ان عورتوں کی مدد کرتے تھے سامان کو خریدنے اور ان سامان کو لے جانے میں. بریس اس کے بعد یہ آپ کو جو نظر آتا ہے, ون ڈے ابو سفیان said to him, ایک دن ابو سفیان نے اس کو کہا. کس کو کہا؟ ہمارے پیغمبر کو کہا. کیا کہا؟ یہ والا کہا, it does not suit you, یہ آپ پر سوٹ نہیں کرتا ہے, یہ آپ پر اچھا نہیں لگتا ہے, to carry things for the poor and the low people. دیکھو ابو سفیان کیا کہتے ہیں, یہ آپ پر سوٹ نہیں کرتا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے, to carry things چیزوں کو لے جانے میں, for the poor غریبوں کے لیے, and the low people اور کمتر لوگوں کے لیے. دیکھیے یعنی غریب لوگ اور کمتر لوگوں کے لیے یہ سامان وغیرہ لے کے جانے میں آپ پر مزہ نہیں کرتا ہے, آپ پر سوٹ نہیں کرتا ہے. تو ہمارا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں, I am the grandson of Hashim, میں ہاشم کا پوتا ہوں. گرینڈ سن پوتا, میں ہاشم کا پوتا ہوں. who served the rich, جس نے امیروں کی حفاظت کی, and the poor alike اور غریبوں کو ایک جیسا. یعنی جس نے غریب اور امیروں کو ایک جیسے حفاظت کی, and never hated the low اور کبھی بھی کمتر لوگوں کی, حقیر لوگوں کی سے نفرت نہیں کیا. یہ ہمارا پیغمبر کہتے ہیں hated نفرت کرنا. said حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ یہ والا یہاں سے لے کے I am سے لے کے یہ لو تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے he was kind to birds and animals too. دیکھیں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں, وہ مہربان تھا to birds پرندوں کے لیے, and animals too اور جانور دونوں کے لیے. وہ مہربان تھا پرندے اور جانور دونوں کے لیے. وہ جانور اور پرندے دونوں کے لیے کیا تھا؟ مہربان تھا. one day he saw a camel driver. ایک دن اس نے ایک اونٹ کا ڈرائیور کو دیکھا. کس طرح دیکھا؟ بیٹنگ مارتے ہوئے his camel اپنے ہی اونٹ کو to go faster تیز بھگانے کے لیے. یعنی ایک اونٹ کا مالک دیکھا جو اس اونٹ کو پیٹ رہا تھا تاکہ وہ اونٹ کیا ہو جائے؟ تیز چلا جائے. بڈیئرز اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزڈ دا کیمل ڈرائیور. حضرت وسلم نے کیمل کے مالک یعنی ڈرائیور کو نصیحت کی, بی کائنڈ ٹو یور اینیمل, اپنے جانوروں پر رحم کرو. اٹ از اولڈ اینڈ ویک, یہ کیا ہے؟ بوڑھے ہیں اور کمزور ہیں. اینڈ دا لوڈ از ٹو ہیوی, اور جو وزن ہے وہ بہت کیا ہے؟ بھاری ہے. وزن ہیوی بھاری. ہیوی کا مطلب کیا ہے؟ بھاری, اور لوڈ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ لوڈ جو ہے وزن. مریض اس کے بعد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم treated even his enemies with kindness. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو مہربانی کے ساتھ, رحم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ٹریٹ کیا ہے, سلوک کیا ہے, برتاوا کیا ہے. یعنی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ یعنی مہربانی کے ساتھ پیش ہے, رحم کے ساتھ پیش ہے. ان دا بیٹل آف ہوازن, ہوازن کے جنگ میں, بیٹل کس کو کہتے ہیں؟ بیٹل کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو کہتے ہیں. ہوازن کے جنگ میں
he set free as many as 6,000 prisoners of war. He set free, उसने आजाद किया 6,000 कैदियों के जंग के 6,000 कैदियों को क्या किया उसने आजाद किया. किस जंग में? हवाजन के जंग में. किस जंग में? हवाजन के जंग में. कितने हजार प्रिजनर्स को आजाद किया था? 6,000 कैदियों को आजाद किया है जंग में. When Makkah was conquered, जब मक्का फतह हुई, he forgave all his enemies, उसने अपने तमाम दुश्मनों को माफ किया. Conquered माना फतह करना, forgive माना माफ करना, forgave माफ किया. all his enemies दुश्मन को कहते हैं, अपने तमाम दुश्मन को माफ किया. who had given him much trouble during his life in that city. who given him, जिन्होंने उसको दिया ट्रबल, तकलीफ, ड्यूरिंग हिज लाइफ इन दैट सिटी, उस शहर में उसकी जिंदगी के दौरान बहुत तकलीफ दी थी उन्होंने. मक्का में देखो, ताइफ में मतलब उसके उस पर इतने पत्थर मारे थे हमारे हज़रत मुसल्लम पर कि उसके जो पांव थे ना, जूते, वो खून से लहूलुहान हो गए थे. इसके बाद है वंस द रसूल ऑफ अल्लाह विजिटेड द सिटी ऑफ ताइफ. ये ताइफ मक्का में है, ठीक है. यानी एक दफा अल्लाह के रसूल ने ताइफ के शहर का सैर किया. ताइफ के शहर का सैर किया. ताइफ के शहर का सैर किया. माय डियर्स, his enemies threw stones at him. उसके दुश्मनों ने, his enemies, उसके दुश्मनों ने threw, फेंका. threw का मतलब क्या हो गया? फेंका. stone at him, उसके ऊपर क्या फेंका? stones, पत्थर फेंका. क्या फेंका? पत्थर. एटम उसके ऊपर. देखो अंदर देखो ना, आप लोग क्या मजाक बना रहे हैं. देखिए क्या फेंका? पत्थर फेंका. एंड ही वॉज वाउंडेड, और वो जख्मी हो गया था. और वो क्या हो गया था? जख्मी. द एंजल किसको कहते हैं? फरिश्ता. द एंजल आस्क्ड हिम, एंजल ने उससे पूछा, पैगंबर से पूछा, टू कर्स, बद्दुआ देने की, his enemies, उसके दुश्मनों को. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हमारे पैगंबर से कहा कि ए पैगंबर, आप हमें अगर इजाजत दें तो मैं इन दुश्मनों को दो पहाड़ों के दरमियान में क्या कर दूं? कुचल दूं और इनको पीस दूं. मेडियर्स, लेकिन हमारा पैगंबर कितना बड़ी शान वाला है. उसने क्या जवाब दिया? ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई हैव नॉट बीन सेंट टू कर्स एनीवन बट टू बी अ मर्सी टू मैनकाइंड. I have not been sent, मुझे नहीं भेजा गया है to curse anyone, किसी को बद्दुआ के लिए, but to be mercy to mankind, लेकिन बनू इंसान के लिए रहम के तरफ भेजा गया. मर्सी, रहम के लिए भेजा है. mankind मतलब पूरी कायनात में जितने मुसलमान हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है. बनू इंसान, कौन सा इंसान? बनू इंसान. मरियर्स, अब यानी आपने जो पढ़ा है इससे आपने क्या हासिल किया, हम यहां पढ़ेंगे. आपने जो पढ़ा है इससे आपने क्या हासिल किया है वो हम क्या करेंगे? यहां पढ़ेंगे. मरियस, फ्रॉम दीज फ्यू एग्जांपल, इन चंद मिसालों से जो आपने पढ़ा है, फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजरत मुसल्लम की जिंदगी के इन चंद मिसालों से, इट इज क्लियर, ये वाज़ेह हो गया है, दैट ही वॉन द हार्ट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, कि उसने अपने उसने वोन जीता था, हार्ट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के दिल को जीता था. क्या जीता था? क्या जीता था? दिल को जीता था. उन चारों बोलो, क्या जीता था? दिल को. एंड एनिमीज बाय लव, और दुश्मनों के भी दिल को जीता था. किस तरह जीता था? प्यार करके. किस तरह जीता था? प्यार करके. बढ़िया. इसके बाद है काइंडनेस एंड मर्सी, मेहरबानी और रहम के साथ, ठीक है. एंड नॉट बाय फोर्स, और उन पर कभी भी तशद्दुद नहीं किया, उन पर जोर नहीं किया. His mercy was for all, उसका रहम तमाम के लिए था. Indeed, अगरचे he was रहमतुल लिल आलमीन, अगरचे वो रहमतुल लिल आलमीन था, यानी पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा था अल्लाह ने. मैं peace be upon him, may peace be upon him. But इसके बाद ये जो आपको नजर आता है थीम,
मडियर्स, थीम कहते हैं नजरिए को। थीम किसको कहते हैं? नजरिया। किसी भी सबक का मेन आइडिया, हर चीज का मेन आइडिया होता है। मडियर्स, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मडियर्स, अगर आप मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं कराची, आप बटवाल से कराची जा रहे हैं या गिलगित से कराची जा रहे हैं, आपके साथ 2 फ्रेंड हैं, आप जा रहे हैं किस लिए? कोई आपने वहां पे एकेडमी में क्लासेस लेनी है, लेकिन आप उधर कराची जाते हैं और वहां पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, डियर्स आपका सफर कैसा रहा, आप क्यों आ गए? तो फिर आप यही बोलेंगे ना कि मैं आया था और रास्ते में ये हुआ, मैंने खाना खाया, फिर ये हुआ, फिर हमने रास्ते में नमाज पढ़ा, फिर उधर गए, फिर हमने विजिट किया, 2-3 दिन का अपना पूरा सफर बताते हैं और आखिर में क्या बोलते हैं कि मैं एकेडमी को ज्वाइन करने आया हूं। मडियर्स, आपका जो मेन पर्पस था, जो मेन थीम था, वो एकेडमी को आना था। तो मेन थीम किसको कहते हैं? जो मेन नजरिया होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हजरत मुसलम अल्लाह का क्या है? आखिरी रसूल है। आखिरी रसूल है। आखिरी रसूल है। फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड, अपने ही बचपन से, अर्ली चाइल्डहुड, अपने बचपन से, ही वॉज कॉल्ड सादिक एंड अमीन, वो सादिक और अमीन कहलाता था। सादिक सच्चा, अमीन ईमानदार। ईमानदार। ही वॉज काइंड, वो मेहरबान था, वो मेहरबान था। जेंटल, शरीफ था। मर्सीफुल, रहम करने वाला था। एंड लव्ड एवरीवन, और हर एक से प्यार करने वाला था। He had great respect for humanity, वो तमाम इंसान के लिए बड़ा इज्जत रखता था। His mercy was for everyone, उसका रहम हर किसी के लिए था। Therefore, इसलिए he was known as रहमतुल लिल आलमीन, इसलिए उसको रहमतुल आलमीन कहते थे या कहा जाता था। मडियर्स, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को एक्सरसाइज से कुछ एमसीक्यूज करेंगे और हम ग्रामर का पोर्शन इंशाअल्लाह ताला एक ही लेक्चर में आप लोगों को क्लियर करेंगे। मडियर्स, इतना ही काफी आज आप लोगों के लिए। मैं डियर्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। टीचिंग मेथड अगर अच्छा है तो लाइक भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।